Good evening to people who. Yeah. Hello, Andy. Good morning, everyone. Welcome everyone to Atmiya's best session today. Uh, the speaker is Vanga Rajendra Prasad Garu. Today's speaker, Vanga Rajendra Prasad Garu, has been very actively doing a lot of seminars and educational sessions, both in both Telugu states. And in fact, he's been very busy in the last few years. Not only in his job as current role, he's working as a SBI. He's working for SBI as a director for rural self-employment initiatives. And currently, he's also author of many books, and especially one of his famous published books is The Money Purse. There are like 3 books that were released in the last few years. All of them were super hit. They are close to around like 150,000 books were sold out. And I think when I interacted last week, he mentioned that the fourth Money Purse version 4 is also coming out soon. But again, today's session is going to be more on financial wellness and financial planning. On every family, we always think about doctors, right? But Rajendra Prasad thinks, you need to also have a financial doctor in your family who can provide you the right medicine for the right, right type of investments or right type of behavioral changes in terms, especially when it comes to wealth management and money management techniques. Personally, I heard a few videos. I know Rajendra Prasad probably around like 6 years back. And I simply like one of the slides that I borrowed from his show was learn to earn. Like, there is a earn in the word learn. So as long as you are learning, you will keep earning. So that's one thing I want to say thank you to Rajendra Prasad Garu. And his concept of having where there is, you bought an insurance, you buy an insurance for one rupee insurance for 10 rupees worth of sandals. So that concept went viral in the masses, especially in the both Telugu states. He became super popular with that concept. ఒక చెప్పులు జతకి రూపాయి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం, 10 రూపాయలు విలువ చేసే చెప్పులకి రూపాయి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునే కాన్సెప్ట్ చాలా మాస్ లో బాగా వెళ్ళిందండి. I think he will talk about more of those topics. More than anything else, we are not talking about big MBA courses or any financial workshops, other things. This session is going to be purely a minimum and small, simple tips and tricks that we can easily incorporate in our day-to-day life. Shramaleni Adayam. The concept is Shramaleni Adayam. At the same time, he's going to talk about housing, houses, kids, insurance, pension, banking, gold investments, and then chits investments, especially if you are in India, if you have investments in back home in India, and on real estate, especially with and the dealing with flats or houses and other concepts. So, Rajendra Prasad Garu, thank you. I know you are in Vijayawada. You have been traveling, but you still obliged us and you still confirmed for today's session. Thank you for your commitment, Andy. On behalf of Atmiya, I wanted to thank you and and appreciate your support to Atmiya, Andy. Thank you very much, and please over to you, Andy. Thank you, Vijay Garu, for giving me this opportunity to share what I learned from many people like you. ఫైనాన్షియల్ డాక్టర్, అసలు ఫైనాన్షియల్ డాక్టర్ ఎందుకండి వీళ్ళకి? మనకి మన తాతలు ఐశ్వర్యవంతులు అంటే ఏంటి? మా తాతల దృష్టిలో పొలం ఉన్నవాడు, పాడి పంట ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఐశ్వర్యవంతులు. అయితే మన పేరెంట్స్ తరంకి వచ్చేటప్పటికి డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఐశ్వర్యవంతులు. ఇప్పుడు ఐశ్వర్యవంతులు అంటే ఏంటి? టైము, మనీ, కంఫర్ట్ ఇవన్నీ ఉంటేనే. టైం కూడా ఐశ్వర్యంలో పార్ట్. అయితే పూర్వం ఒక ల్యాండ్ మీద లేకపోతే పాడి పంటల మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సరిపోయేది. మన పేరెంట్స్ తరం బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. తర్వాత ల్యాండ్. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా పెరిగినాయి. అందుకని మనం మన నాలెడ్జ్ వరకే పరిమితం కాకుండా ఒక ఫైనాన్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది.
మనకి హెల్త్ చెకప్కి ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళాలి కదా ఒక ఏజ్ తర్వాత. అట్లానే వెల్త్ చెకప్ కూడా వెళ్ళాలి కదా. వెల్త్ చెకప్కి ఎంతమంది వెళ్తున్నారు? ఒక ఫైనాన్స్ డాక్టర్ని కలవాలన్న సంగతి ఎంతమందికి తెలుసు? అయితే మనకు తెలుసు కదా, మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఎట్లా ఖర్చు పెట్టాలి, ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి చాలా మంది తెలుసు అనుకుంటాము, కానీ తెలియదండి. ముఖ్యంగా నా జుట్టు ఎలా ఉందో నాకు తెలుసు, నా మొహం ఎలా ఉందో నాకు తెలుసు. అయినా తలదూకోవాలంటే నేను అద్దం ముందుకు వెళ్ళాలి. సో ఫైనాన్స్ డాక్టర్ అనేవాడు మీ ఫైనాన్స్ గురించి మీకు ఎంత తెలిసినా కూడా ఫైనాన్స్ డాక్టరు మీరు సరైన దారిలో ఉన్నారా లేదా అనేది చెప్తాడు. అయితే మంచి ఫైనాన్స్ డాక్టర్ ఎవరు? మీరు ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ కలిస్తే ఆ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని చెప్తాడు. మీరు బంగారం కొట్టని అడిగితే బంగారం రేటు పెరిగిపోద్దండి కొనని చెప్తాడు. మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏజెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే మ్యూచువల్ ఫండ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయని చెప్పి అద్భుతంగా ఉంటాయని చెప్తాడు. సో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని అమ్ముకోవడానికి ట్రై చేస్తారు తప్పితే మీకు సమగ్రంగా సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? అందుకని నా దృష్టిలో ఫైనాన్స్ డాక్టర్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ముందు ఎవరికి వాళ్ళు ఫైనాన్స్ డాక్టర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే నా దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ చాలామంది వస్తుంటారండి. వస్తే నేను వాళ్ళకి చెప్తుంటాను, సలహా అనేది ట్యాక్సీ ఎక్కినట్టుగా ఉండకూడదు, డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటట్టు ఉండాలి. నేను ఎప్పుడు ఎవరికి అడ్వైజ్ ఇవ్వను, కానీ కోచింగ్ ఇస్తా. అంటే హౌ టు డ్రైవ్ అనేది నేర్పించేలాగా మాట్లాడితే మనకి ఫ్యూచర్లో మనం ఎవరిని సలహా అడగకుండా మనకు మనమే మన లైఫ్ని లీడ్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే అండి, ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అంటే లైఫ్ ప్లానింగ్. ఫైనాన్స్ దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అంతే. అందుకని ఎవరికి వాళ్ళు ఫైనాన్స్ డాక్టర్ కింద కావాల్సిన అవసరం ఉంది. తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి సార్, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తా ఉందా? ఎస్ అండి, యా వి కెన్ సీ యూ అండి. యా ప్లీజ్. ఓకే. తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి భార్య ఎవరు? లక్ష్మీదేవి. ఆయన 24 గంటలు నిలబడి సంపాదిస్తున్నాడు. కానీ ఆయనకు అప్పించిన కుబేరుడు మాత్రం నిలబడి కూర్చొని పడుకొని నిద్రపోతూ కూడా సంపాదిస్తా ఉన్నాడు. సో మనం తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి లాగా నిలబడి సంపాదించాలా 24 గంటలు? కుబేరులా సంపాదించాలా? కుబేరులా సంపాదించాలంటే ఆయనలాగా ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలియాలి. ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా ఫైనాన్స్ డాక్టర్ ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతారు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే జనరల్గా ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో మాట్లాడతానండి. ఎందుకంటే నాకు అమెరికా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ నేనేం ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఇప్పటివరకు. అందుకనే ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి కూడా ఇండియన్ ఇస్తుంటాను. మీరు నెలకు ఒక 10,000 రూపాయలు సేవ్ చేయడం మొదలుపెట్టి అనుకుందాం. 25 years నుంచి 60 years వరకు సేవ్ చేయడం మొదలు పెడితే 6.5% ఇంట్రెస్ట్తో దాచుకుంటే 1.5 crore వస్తుంది. అదే మెచ్యూరిటీ. అదే 12% కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే 5.5 crores వస్తాయి. అయితే 6.5% ఇంట్రెస్ట్ ఏ స్కీమ్లో వస్తుంది, ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్లో వస్తుంది, ఏ చిట్ ఫండ్స్లో వస్తుంది, ఏ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో వస్తుంది, లేదా 12% ఎక్కడొస్తుంది ఏమని తెలియాలి. తెలియకపోతే 5.5 crores వచ్చే ప్లేసులో 1.5 crore వస్తుంది. అంటే 4 కోట్లు, దాదాపు 4 crores లాస్ అవుతుంది. అందుకనే ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎక్కడ ఏ రిస్కులు ఉన్నాయి, ఎక్కడ మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ వస్తుంది అడ్వైజ్ చేయగలుగుతాడు. సరే, దీని సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళక ముందు జనరల్ అంశం ఒకటి మాట్లాడాలి. ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు చెట్టు ఎక్కి ఆడుకుంటున్నారట. పక్కింటి పిల్లలు, బాబు పాప. ఇందులో పెద్ద గాలి వచ్చింది. పెద్ద గాలి వస్తే బాబు తండ్రి, పాప తల్లి బయటికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. బాబు తండ్రి పడిపోతా జాగ్రత్త అరిచాడు. పాప తల్లి మాత్రం గట్టికి పట్టుకొని అరిచింది. ఇద్దరు పిల్లల్లో ఒకరు పడిపోయారు. ఎవరు పడిపోయి ఉంటారు? బాబు పడిపోయాడు. ఎందుకని బాబు పడిపోయాడు? సొల్యూషన్ చెప్పలేదు. బాబు ఎందుకు పడిపోయాడంటే తండ్రి పడిపోతా జాగ్రత్త అరిచాడు. అంటే పిల్లవాడు పడిపోవడాన్ని ఊహించుకున్నాడు. కానీ పాప తల్లి గట్టిగా పట్టుకో అని అరిచేసరికి పాప గట్టికి పట్టుకోవడాన్ని ఊహించుకుంది. అందుకని గట్టికి పట్టుకుంది, బతికింది. మనం చాలాసార్లు పాజిటివ్గా ఆలోచించడం వల్ల రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా వస్తాయి. పడిపోతావు జాగ్రత్త అనేది అని కాషన్ ఇస్తున్నట్టు అనిపించింది, కానీ థింకింగ్ ఏంటి? నెగిటివ్ థింకింగ్.
పడిపోవడాన్ని ఊహించుకున్నాడు. మనకి సెకండ్స్లో పడిపోవడాన్ని ఊహించుకున్నాడు, పడిపోయాడు. అట్లానే మన లైఫ్లో కూడా ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో అయినా, రియల్ లైఫ్లో అయినా నెగిటివ్ ఆలోచనల బదులు పాజిటివ్ టాక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకని ఇంగ్లీష్లో నేను చదివిన మంచి బుక్ ఒకటి ఉంది, వాట్ టు సే వెన్ యూ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్. నీతో నువ్వు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకుంటావు అనే దాన్ని బట్టి మన సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్తారు. సో మనం పాజిటివ్ టాక్ ఉంటే రిజల్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. 40-50 ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం ల్యాండ్ ఫోన్ వాడేవాళ్ళం, ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నాం. అంటే కమ్యూనికేషన్లో స్మార్ట్గా మారాము, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో కూడా స్మార్ట్గా మారాలి కదా. సరే, ఇది ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాము. మీరు దయచేసి మీ మొబైల్ దగ్గర పేపర్ కానీ ఉంటే 2064 ఏప్రిల్ 7th అంటే ఒక 40 ఇయర్స్ తర్వాత మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎంత డబ్బులు ఉండాలో రాయండి. ఒక 40 ఇయర్స్ తర్వాత మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎంత డబ్బులు ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారో రాయండి. ఒకరిద్దరు చెప్పండి ఎంత రాశారు. అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో చెప్పండి, నాకు డాలర్స్ మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకోవడం అంత కంఫర్టబుల్ కాదు ప్రస్తుతానికి. ఒక 10 కోట్లు అండి. 10 కోట్లు. ఓకే, ఇంకేనా ఫిగర్ ఉందా? ఎవరన్నా అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. ఒక 200 crores అండి. ఓకే ఓకే. సో లాజిక్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండి, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇప్పుడు 10 కోట్ల మనకు వచ్చేది. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సో దాన్ని నేను సింపుల్ టర్మ్ లో చెప్తాను. నేను చెప్పే విషయాలు మీకు తెలిసిన విషయాలు, తెలియని విషయాలు, కొత్త విషయాలను ఆలోచించకండి. నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ ఎలా వాడుకోవాలని ఉద్దేశిస్తూ వింటే మీకు బ్రహ్మాండంగా బెనిఫిట్ వస్తుంది. తర్వాత సరే, నేను ఆ 40 ఇయర్స్ తర్వాత ఫిగర్స్తో మళ్ళీ వెళ్తాను. నేను రాసిన ఫస్ట్ బుక్ సంపదగా మార్చే మనీ పర్సు ఇప్పటి వరకు 16 times రీప్రింట్ అయింది 14 yearsలో. మనీ ఫస్ట్ శ్రమలైన ఆదాయం 9 yearsలో 8 times రీప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు 9th edition కూడా జస్ట్ రేపు ట్యూస్డే బయటకు వస్తుంది. మనీ ఫస్ట్ 3 ఆదాయమే ఆత్మవిశ్వాసం 7 yearsలో 7 times రీప్రింట్ అయింది. అన్ని టీవీల్లో నా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈనాడుకి 2004 నుంచి రాస్తానన్న ఆర్టికల్స్, ఆంధ్రజ్యోతికి ఒక 7 years రాసా, సాక్షి పేపర్ కూడా ఒక 1 year రాసా. దిస్ ఈజ్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి. ఓకే, సో మనం ఈ నెక్స్ట్ పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోదాము. 1984లో మనకి నెలకు 1250 రూపాయలు వస్తే సరిపోయేది. అదే 1992లో 2500 వస్తే కానీ సరిపోయేది కాదు. అందుకని ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి 84లో 1250 రూపీస్ సరిపోయేది. అదే 92లో 2500 వస్తే కానీ సరిపోయేది కాదు. 2000లో నెలకి 5000 అయితే కానీ ఇల్లు గడిచేది కాదు. 2008లో 10,000 రూపీసు, 2016లో 20,000 రూపీసు, 2024లో నెలకి 40,000 వస్తే కానీ ఇల్లు గడవట్ల. కారణం ఏంటి? ఒకటి ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్, ఇంకొకటి సౌకర్యాలు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మా చిన్నతనంలో సైకిల్ అద్దెకి తీసుకొని 25 పైసలు రెంట్ కట్టి బ్రహ్మాండంగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు సైకిల్ ఎవరైనా అద్దె తీసుకుంటున్నాడా? మోటార్ బైక్, కారు కూడా నార్మల్ అయిపోయింది. మా చిన్నతనంలో మా విలేజ్లో ఒకరిద్దరి ఇళ్లలోనే ల్యాండ్ ఫోన్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఎన్ని ఫోన్లు ఉన్నాయి? మా చిన్నతనంలో గాలికి ఇసుకర్రలు ఇసురుకునేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత టేబుల్ ఫ్యాన్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత సీలింగ్ ఫ్యాన్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత కూలింగ్ ఫ్యాన్ వచ్చింది, కూలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏసీ నార్మల్ అయిపోయింది. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 84లో 1250 రూపీస్ తోటి కంఫర్టబుల్గా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు 40,000 కూడా ఇండియాలో చాలట్లేదు. కారణం ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక కారణం అయితే, సౌకర్యాలు కూడా మెరుగు కావడం వల్ల 40,000 పర్ మంత్ రిచ్ లైఫ్ కాదు, ఆర్డినరీ లైఫ్ ఇండియాలో. అదే ఇప్పుడు 40,000 పర్ మంత్ అవసరం అయితే 2032లో నెలకి 80,000 రూపీస్ అవసరం వస్తుంది. 2040లో 1,60,000, 2048లో 3,20,000, 2056లో 6,40,000, 2064లో 12,80,000 రూపీస్ పర్ మంత్ అవసరం. ఇది నెలకా సంవత్సరానికా సార్? నెలకి.
నెలకి. సో 40 ఇయర్స్ అంటే 40 ఇయర్స్‌కి తర్వాత మనం ముసలోళ్ళం అవ్వడం ఖాయం కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇండియా మామూలుగా యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్‌పెక్టెన్సీ 85 ఇయర్స్ అయిందండి. ఫ్యూచర్‌లో అది ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే జపాన్‌లో మీరు చూసే ఉంటారు. జపాన్‌లో 100 ఇయర్స్ వరకు నార్మల్‌గా బతుకుతున్నారు. సో 60, 65 వరకు మనం వర్క్ చేయగలం. ఆ తర్వాత 20 ఇయర్స్ ఈజీగా బతికే ఛాన్స్ ఉంది. సో 12,80,000 ఇంటూ 12 మంత్స్ ఇంటూ 20 ఇయర్స్ అంటే 30.72 క్రోర్స్ అవసరం ఉంటుంది. అంత మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో ఉండాలి. సో సరే. 30 క్రోర్స్ అంటే ఆర్డినరీ లైఫా? రిచ్ లైఫా? ప్యూర్‌లీ ఆర్డినరీ. ఆర్డినరీ లైఫ్. సరే మీరు స్క్రీన్ షేరింగ్ చేస్తున్నారండి. మీరు ఫస్ట్ స్లైడ్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. కనపట్లేదా? మీరు ఫస్ట్ స్లైడ్ వెల్కమ్ స్లైడ్ ఒకటే కనిపిస్తుంది సార్. అయ్యయ్యో! చెప్పలేదా మరి? ఆహా! సరే. థ్యాంక్ యూ సార్. యా. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. Expenses తీయండి. Yeah. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్‌పెన్సెస్ అవి కనిపించినాయా? కనిపిస్తుందండి రాంప్రసాద్ గారు. యా. ఓకే. సరే. అంటే ఫుల్ స్క్రీన్ అప్పుడు రావట్లేదన్నమాట. అంతే కదా? ఫుల్ స్క్రీన్ అప్పుడు మీకు కనపడట్లేదు. అంటే మీరు Screen- నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు స్క్రోల్ చేస్తుండాలండి. మొత్తం కనిపిస్తుంది. Okay, Yeah, we okay. can see it. సరే. Yeah, ఒకసారి. సరే. Okay. సో Right. అయితే ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. సరే. సో 30 క్రోర్స్ వస్తే నార్మల్ లైఫ్ మనకి. సో మీరు అమెరికాలో మీ అవసరాలను బట్టి ఎంతెంత అవసరం ఉంటుందో గుర్తుపెట్టుకోండి, చూసుకోండి. సరే, ఇప్పుడు అసలు టాపిక్లోకి వెళ్దాము. జీవితానికి కావాల్సిన కనీస ఆర్థిక అవసరాలు ఏంటి? చెప్పాలి సార్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి. ఇల్లు, కారు, ఇల్లు, కారు, బంగారం. ఇంకా బంగారం, ఇంకా జాబ్, హెల్త్. చదువు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యం, ఇంకా హెల్త్, హెల్త్, ఇంకా పిల్లల చదువులు, పిల్లల చదువులు, ఇంకా ఫుడ్, ఇంకా స్టాండర్డ్ ఇన్కమ్. ఏం సార్? స్టాండర్డ్ Friends ఇన్కమ్ అండి. ఓకే, అదే అంటే ఇంకా ఇంకొక క్లారిటీ చెప్పండి. అంటే ఇంకా విడమని చెప్తే ఇంకా ఇంకేం కావాలి? పెన్షన్, నేను ఎలా చూస్తానంటే అంటే మన కోరికలు లిమిటెడ్ గా పెట్టుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ఆ కోరికలన్నిటికీ మనం డబ్బులు పరంగా మన కోరికలు చంపుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలా అనేసి ఒక పెద్ద ఫెరారీ కార్ అలా అంటే ఇట్ బికమ్స్ అన్రీజనబుల్. ఓకే. సో మీరు చెప్పేది ఫిలసాఫికల్ కరెక్ట్, కానీ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ గా మనం బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇది క్వశ్చన్ అడిగితే చాలా మంది ఇంతవరకు చెప్తారు. కానీ ఇది మై క్వశ్చన్ లుక్స్ వెరీ సింపుల్ అండి, బట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ సింపుల్ ఐ ఫీల్. ఎందుకంటే చెప్తాను. ఇన్సూరెన్స్ బేసిక్ నీడే కాదా? yes. ఎంబీలో ఎంతమంది చెప్పారు? ఎంతమంది అనుకున్నారు? అమెరికాలో కంపల్సరీ అండి. అంటే మీకు తెలియదేం కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైనాన్షియల్ మిస్టేక్స్ 90% ఫైనాన్షియల్ మిస్టేక్స్ తెలియక చెయ్యం, తెలిసే చేస్తాం. సో ఇన్సూరెన్స్ మీ అందరికీ అవసరమని తెలుసు, కానీ ఫోకస్ చాలా మందికి మిస్ అవుతుందండి. ఐ హోప్ అంటే మీరు అమెరికాలో ఉంటున్నారు కాబట్టి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అందరికీ ఉండే ఉంటుంది. ఉందండి, అందరికీ ఉంటుందా? కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ ఉండదండి, కంపల్సరీ కాదండి. కంపెనీస్ కంపల్సరీ కాదు. ఓకే. సరే, నేను ఇన్సూరెన్స్ నీడ్ గురించి అంటే అందరికీ తెలిసిందే, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఇట్ అగైన్. నేను 2 రోజులు వెళ్తే మా ఇంట్లో 2,000 ఇచ్చి వెళ్తా, 10 రోజులు వెళ్తే 10,000 ఇచ్చి వెళ్తా, 4 రోజులు వెళ్తే 30,000 ఇచ్చి 30,000 ఇచ్చి వెళ్తా. పర్మనెంట్గా పోతే ఎంత ఇచ్చిపోవాలి? I think that అదే is 10 times your annual salary అండి. అదే ఇన్సూరెన్స్. నేను సిన్సియర్గా ఉంటాను మాట ఇవ్వగలను, ప్రేమగా ఉంటాను మాట ఇవ్వగలను, కానీ రేపు బతుకుంటాను మాట ఇవ్వగలను? ఇవ్వలేను. కానీ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలనని మాట ఇవ్వగలను. అది ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా. మీకు దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఏం కావాలి అని అడిగితే
మనం రకరకాల కూరలు కోరుకుంటాం. కానీ కలకాలం ఉంటానని కోరుకోలేం కదా. మీకు దేవుడు బంగారు గుడ్లు పెట్టి బాతు ఒకటి ఇచ్చాడు అనుకోండి, బాతు బతుకున్నంత కాలం బంగారు గుడ్డు పెడతా అని చెప్పాడు. ఏం చేస్తారు అప్పుడు? బాతుని జాగ్రత్త చూసుకుంటారు, బాతుకు ఒక డాక్టర్ని అపాయింట్ చేస్తారు, సీసీటీవీలు పెడతారు, సెక్యూరిటీ గార్డుని పెడతారు, అన్నీ చేస్తారు. ఇంకేమైనా చేయొచ్చా? ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించాలి బాతుకి. గుడ్డు చేయించాలా, బాతు చేయించాలా? బాతుకి కానీ మనం గుడిలోకి వెళ్లే ముందు చెప్పులకి అరగంట కోసం చెప్పులకి ఇన్సూరెన్స్ చేయించి గుడిలోకి వెళ్తాం, కానీ మన లైఫ్కి ఇన్సూరెన్స్ చేయించాం. మన సాయంత్రం 5 o'clock వరకు ఫుడ్ తినకపోతే మన బాడీ సిగ్నల్ ఇస్తుంది, తినరా బాబు నేను కదలలేకపోతున్నాను సిగ్నల్ ఇస్తుంది. మా అబ్బాయి ఫీజు కట్టకపోతే డాడీ ఫీజు అని సిగ్నల్ ఇస్తాడు. మా ఆవిడకి సినిమాకి ప్రామిస్ చేసి టైంకి వెళ్ళకపోతే మా ఆవిడ నుంచి స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. కానీ భగవంతుడు మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను వస్తున్నాను నాయన నీ ప్రాణం తీయడానికి ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకునే సిగ్నల్ నేను ఇస్తాడా? ఇవ్వడు. కానీ సిగ్నల్ ఇచ్చినా కూడా విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా. కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ మనం బతుకున్నప్పుడే, సిగ్నల్ రాకముందే ఇన్సూరెన్స్ చేయించాలి. నేను కారులో పోతున్నానండి, కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది. కార్ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత కారుకి ఇన్సూరెన్స్ ఎవరిని ఇస్తారా? ఎవరు కదా. కారు బాగున్నప్పుడే కారుకి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు. అట్లనే ఈ బాడీ అనే గాడి బాగున్నప్పుడు మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. సో ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అవసరం కూడా కాదు, దానికంటే ఎక్కువ. అందుకని ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. సో ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. దీంతో పాటు మనకి మరొక ముఖ్యమైన అవసరం పెన్షన్ అండి. పెన్షన్ అంటే ఏంటి? వెరీ సింపుల్. పెన్షన్ అంటే స్లైడ్ మారలేదు. ఇప్పుడు మారింది కదా. ఓకే. సో బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ లో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఒకటి, హౌస్, ఇన్సూరెన్స్, పెన్షన్, ఎడ్యుకేషన్. ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్. వీటిలో ఇన్సూరెన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. తర్వాత పెన్షన్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ నీడ్ అండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం మన పిల్లల్ని ప్రేమించినట్టుగా తల్లిదండ్రులను ప్రేమిస్తామా? ఐ లవ్ మై ఫాదర్, ఐ రెస్పెక్ట్ మై ఫాదర్, బట్ ఇఫ్ మై ఫాదర్ గెట్స్ 1 lakh పెన్షన్ పర్ మంత్, ఐ విల్ లవ్ హిమ్ మోర్. నీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, నీరు ప్రేమ పైనుండి కిందకు వచ్చినంత తేలిక కింద నుండి పైకి పోదు. పెన్షన్ ఉంటేనే ప్రేమ గౌరవం తగ్గుతుంది అనేది నిస్సందేహంగా వాస్తవం. ఒక క్వశ్చన్ అండి, ఇప్పుడు నేను నా 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత నా కొడుక్కి కోడలికి నెలకు 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాను అనుకోండి, ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్ కోసం. నా పక్కింటి ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయికి కోడలికి 5 కోట్ల ఆస్తి ఇచ్చాడు. నేను ఎంత ఇస్తున్నాను? పర్ మంత్ 1 lakh ఇస్తున్నా. మా పక్కింటి ఆయన మాత్రం 5 కోట్ల ఆస్తి ఇచ్చాడు. ఎవరికి ఎక్కువ ప్రేమ వస్తుందండి? ప్రేమ దొక్కుతుంది నాకా, మా పక్కింటి ఆయనకా? పక్కింటి ఆయనకి. ఇమీడియట్ గా మీ పక్కింటి ఆయనకి, 10 ఏళ్ళు పోయినాక మీకు. సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు పక్కింటి ఆయనకి కాదు, నాకే. ఎందుకంటే మీరు 5 కోట్ల ఆస్తి ఇచ్చినా, 100 కోట్ల ఆస్తి ఇచ్చినా, నాకు కాకపోతే ఇంకెవరికి ఇస్తావు అంటాడు కొడుకు కోడలు. సార్ నేను 1 lakh ఇస్తున్నా, నాకు ప్రేమ రాలేదనుకోండి, నేను నల్లా కట్టేస్తా కదా. సార్ ఫండ్స్ ఫ్లో ఉన్నప్పుడే ప్రేమ గౌరవం దక్కుతాయి సార్. మీరు ఇండియాలో చూస్తూనే ఉంటారు, ముసలోళ్ళకి పెన్షన్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా కొడుకు కోడళ్ళు మనవాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ చేదు నిజాలు సార్. పెన్షన్ ఉంటేనే ప్రేమ గౌరవం దక్కుతుంది చాలా విషయాల్లో. అందుకని నేను ఏం చెప్తానంటే, సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ ఆఫ్ లవ్. ప్రేమని వాయిదాల్లో కొనుక్కోవాలి పెన్షన్ రూపంలో. మన మీద పిల్లలు మనకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తే తీరుతారు. కానీ మనం వాళ్ళ మీద ఆధారపడితే ప్రేమ సాంద్రత తగ్గుద్దండి.
అది మాత్రం నిస్సందేహంగా బిట్టర్ ఫ్యాక్ట్. అందుకని పెన్షన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ప్రేమని వాయిదాల్లో కొనుక్కోవాలి. సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ ఆఫ్ లవ్ ఈజ్ పెన్షన్, ఐ ఫీల్. ఇంకోటండి, ఇప్పుడు పిల్లలు మనకి ఫాదర్ మదర్ అనే బిరుదులు పిల్లలు పుట్టడంతో ఇస్తున్నారు. అసలు వాళ్ళతో చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో ఆడుకోవడం, వాళ్ళకి మనకు కావాల్సినంత ఇవ్వడం, దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మనందరికీ కూడా. యాక్చువల్గా మనం రియల్ హ్యాపీనెస్ చూసేది చాలామంది తల్లిదండ్రులు అయిన తర్వాతనే చూస్తారు. అంటే పిల్లలు పుట్టగానే మనకు ఎంజాయ్మెంట్ ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. సో ఆఫ్టర్ 60 years మళ్ళీ వాళ్ళ వల్ల ఎంజాయ్మెంట్, కంఫర్ట్ రావాలని ఆశించడం కరెక్ట్ కాదండి. అందుకని ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మా ఆవిడ ఊరు వెళ్తే నేను 10 సార్లు ఫోన్ చేస్తానండి. మా అమ్మ ఊరు వెళ్తే 10 సార్లు అయితే నేను ఖచ్చితంగా చేయను. ఇది జనరల్గా జరుగుతున్నది. సో రిటైర్మెంట్ మామూలుగా జనరల్గా మనం హాలిడే రోజు ఎక్కువ ఖర్చు పెడతామా, వర్కింగ్ డే నాడు ఎక్కువ ఖర్చు పెడతామా? హాలిడే రోజు. సో రిటైర్ అయిన తర్వాత ప్రతిరోజు సండే కదా. అందుకని రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ కావాలండి. నేను జనరల్గా చెప్తాను, 20-40-20 మ్యాచ్ విన్నారా మీరు? లైఫ్ ఈజ్ 20-40-20 మ్యాచ్. First 20 years we depend on our parents, next 40 years we depend on our own income, last 20 years we depend on our own pension. దీనికోసం ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాల్సిందే. అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడ చేయాలి? ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకైతే జనరల్గా పీపీఎఫ్ అట్లాంటివి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. షేర్ మార్కెట్, ఇండియన్ షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా మీరు? లేదండి. చాలా మంది ఇక్కడ యుఎస్ మార్కెట్ లో చేస్తారండి. యుఎస్ మార్కెట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, యుఎస్ మార్కెట్ లో చేయండి, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇండియన్ సరే, ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ అంటే యాక్చువల్గా కొంతమంది చేస్తుంటారు, అందరూ చేయకపోవచ్చు. మీరు చూడండి, ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎందుకు అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్, అమెరికన్ స్టాక్ మార్కెట్ కూడా చాలా మంది ఏంటంటే వాలటాలిటీ, మార్కెట్ ఒక్కోసారి పడిపోతుంది, దారుణంగా పడిపోతుంది అండ్ రిస్క్ ఉందని చెప్పి చేరరు. 1979 నుంచి ఇప్పటి వరకు తీసుకుంటానండి, గత 45 yearsలో 14 times లాస్ వచ్చింది మార్కెట్. కానీ ఎప్పుడు అడుగు పెట్టినా 15 years పాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఒకసారి కూడా లాస్ రాలేదండి. 1991లో సెన్సెక్స్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ 1167 ఉంది. 1992లో సార్ కనబడుతున్న ఫిగర్స్ కనబడుతున్నాయా? కనపడుతున్నాయండి. ఓకే, 1991లో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సెన్సెక్స్ 1167 ఉంది. అంటే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 92లో 4286 అయింది స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్ సెన్సెక్స్, బీఎస్సీ సెన్సెక్స్. అంటే 91లో ₹1,00,00,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 2,66,00,000 ప్రాఫిట్ వచ్చేది 1 yearలో. కానీ 92లో హర్షద్ మెగా స్కామ్ అయింది. సో ఆ స్కామ్ వల్ల మనం ఉండాల్సిన రేట్ కంటే దారుణంగా పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి మార్కెట్ 93లో కుప్పకూలిపోయింది. సో 4286 ఉన్న సెన్సెక్స్ 93లోకి వచ్చేటప్పటికి 2280 పడిపోయింది. అంటే 46% లాస్ వచ్చింది. అంటే ₹1,00,00,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 46 lakhs లాస్ వచ్చేది. 92లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి 93లో వాళ్ళ అసలు డబ్బులు కూడా రాలే, 94లో కూడా వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ రాలా, 95లో రాలా, 96, 97, 98, 99, 2000లో కానీ వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ రాలా. 92లో స్కామ్ టైంలో అడుగుపెట్టిన వాళ్ళకి. అంటే 92లో స్కామ్ సంగతి మనం తెలియక ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడితే 8 years వరకు మన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కూడా మనకు వచ్చేది కాదు. సో ఈ 8 years మనం బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుందా? చాలా కష్టం. కానీ 92లో ఇన్వెస్ట్ చేసి 2007లో బయటకు వస్తే అంటే 13,072 అయింది సెన్సెక్స్. అంటే 2092లో స్కామ్ టైంలో అడుగుపెట్టిన వాళ్ళు కూడా 15 years పాటు ఉన్నట్టయితే 7.72% ప్రాఫిట్ తోటి బయటకు వచ్చేవాళ్ళు. అంటే స్టాక్ మార్కెట్ షార్ట్ టర్మ్లో రిస్క్, కానీ లాంగ్ టర్మ్లో రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ. ఇక్కడ నేను 15 years గ్రోత్ చూపించాను బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సెన్సెక్స్.
ఎప్పుడైనా అడుగు పెట్టండి, 79 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా అడుగు పెట్టండి, స్టాక్ మార్కెట్లో అడుగు పెడితే 15 years పాటు కేవలం సెన్సెక్స్ షేర్లో పడేసినా కూడా ఒక్కసారి కూడా లాస్ రాలా. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ 14.73, అంటే అరౌండ్ 15% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో అందుకని స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అరౌండ్ 12% ఈజీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి. అయితే ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే రిస్క్ ఉంది. సో ఆ రిస్క్ ఏంటో కూడా ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు 2008 జనవరి 9th 20,870 ఉంది సెన్సెక్స్. అదే 2009 మార్చ్ 9th సెన్సెక్స్ 8,160కి పడిపోయింది, అంటే 61% పడిపోయింది. కానీ 5th నవంబర్ 2010కి 21,000 సెన్సెక్స్ అయింది, అంటే 157% పెరిగింది. సరే, ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మనందరికీ కూడా డబ్బు అంటే ఇష్టమే, కానీ డబ్బు లెక్కలు బోరింగ్ అండి. కానీ ఇందులోనే పెద్ద కోట్లు ఉన్నాయి. నేను నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను గత 33 ఏళ్ల నుంచి 33 years నుంచి బ్యాంక్లో జాబ్ చేస్తున్నా. ఈ 33 yearsలో జాబ్ చేస్తే నాకు పిఎఫ్, గ్రాట్యుటీ ఇవన్నీ అమౌంట్ ఎంత వస్తాయో అంతకంటే ఎక్కువ అమౌంట్ లాస్ట్ 1 సార్ year వినపడతలేదు సార్. ఏం సార్? వినపడుతుందండి ఏం మాకు. సార్ మా అందరికి వినపడుతుందండి. వినపడుతుందా? Yes, యా, sir. ఒకరు ఎవరో వినపడలేదన్నారు. Go ఓకే, ahead, go ఓకే. ahead అండి. Rangprasad గారు. Yeah, we can hear Okay. you అండి. Please. So, Go నేను ahead. గత 33 yearsలో సంపాదించిన, అంటే పిఎఫ్, గ్రాట్యుటీ ఇవన్నీ ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో అంతకంటే ఎక్కువ అమౌంట్ లాస్ట్ 1 yearలో స్టాక్ మార్కెట్లో సంపాదించా. సో అందుకని మీరు కోటీసులు కావాలంటే స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. అందుకని మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, డబ్బు అంటే అందరికీ ఇష్టమే, కానీ డబ్బు లెక్కలు బోరింగ్ సబ్జెక్టు. బట్ ఇందులోనే కోట్లు ఉన్నాయి. సో రిస్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. 2008 జనవరిలో స్టాక్ మార్కెట్ 61% పడిపోయింది, 2009 మార్చికి వచ్చేటప్పటికి. కానీ 157% పెరిగింది విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్. 2015 మార్చ్లో సెన్సెక్స్ 29,449 ఉంది. అదే 2016 ఫిబ్రవరికి వచ్చేటప్పటికి 22,952 పడిపోయింది, అంటే 22% పడిపోయింది. కానీ 29th జనవరి 2018కి వచ్చేటప్పటికి 58% పెరిగింది. సో 2020 ఫిబ్రవరిలో 41,566 ఉంది సెన్సెక్స్. 2020 మార్చ్లో 25,981కి పడిపోయింది, అంటే కోవిడ్ టైం. ఈ కోవిడ్ టైం వల్ల 37% పడిపోయింది మార్కెట్. కానీ 2021 ఫిబ్రవరి కల్లా 100% పెరిగింది. అంటే ఎందుకు చెప్తానంటే మార్కెట్ ఎన్నిసార్లైనా పడనివ్వండి, మళ్ళీ పెరుగుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండే పైకి పోయేది, మన ప్రాణం, రెండోది స్టాక్ మార్కెట్. సో పడ్డది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాల్సిందే. అందుకని స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఆలోచించండి. ఈరోజు నేను విజయవాడ రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే TV5 కుటుంబరావు గారు చాలా గొప్ప అడ్వైజరు. ఆయన ఒక వర్క్షాప్ పెడితే వచ్చానమాట పార్టిసిపెంట్గా. సో SWF లవ్, దానికి రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ కోసం ఖచ్చితంగా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఆలోచించండి. సో నెక్స్ట్, అంటే నేను మరీ డీప్గా వెళ్ళట్లేదండి. మనకున్న టైం 1 hour కాబట్టి ఇంకొక 10-15 minutes క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం ఎలకట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి కొంచెం బర్డ్స్ ఐ వ్యూ మాత్రం ఇస్తున్నాను మనకి ప్లానింగ్లో. తర్వాత, వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లైఫ్? గోల్డ్, రియల్ ఎస్టేట్, బ్యాంక్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, షేర్ మార్కెట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఏది బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి? డైవర్సిఫికేషన్. డైవర్సిఫికేషన్. సార్, రియల్ ఎస్టేట్, ఇండియాలో రియల్ ఎస్టేటే ఎక్కువ రిటర్న్ ఇచ్చిందండి. మీరు స్టాక్ మార్కెట్ 14% అన్నా సరే రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కువ ఇచ్చింది ఇండియాలో గత 40 ఏళ్ళ మట్టి. కానీ సార్, ఒక్కసారి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారా? చేసే అలవాటు ఉందా మీకు మా స్టాక్ మార్కెట్లో? మా నాన్నగారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ 120 రెట్లు పెరిగిందండి రియల్ ఎస్టేట్లో. ఓకే, ఓకే, ఓకే సార్. ఖచ్చితంగా నేను కూడా పూర్తిగా ఏకీభవిస్తాను. రియల్ ఎస్టేట్ బ్రహ్మాండంగా పెరిగింది. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, అంటే మనం రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ప్రాఫిట్స్ కొనేటప్పుడు వస్తాయా, అమ్మేటప్పుడు వస్తాయా? అమ్మేటప్పుడు అండి. కాదు సార్, నా దృష్టిలో రియల్ ఎస్టేట్లో ఎప్పుడు అయినా కొనేటప్పుడే డిస్కౌంట్ కొనాలి సార్. యు ఆర్ రైట్ సార్, యు ఆర్ రైట్. బై చీప్ అంతే.
You are right. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళకి అమ్మాలంటే సార్ మార్కెట్ రేట్కి ఎప్పుడు అమ్మలేరు సార్. 25 to 50% డిస్కౌంట్కి అమ్మాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రోకర్ లేకుండా రియల్ ఎస్టేట్ అమ్మడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీరు ఇక్కడ ఉండి అమ్మితే అంటే ఒక 10 మంది తోటి 100 మంది తోటి క్యాన్సిల్ చేసుకొని మీరు అమ్మగలరు. రియల్ ఎస్టేట్లో రేట్ ఎలా ఉంటాయి? అమ్మేవాడి అవసరం, కొనేవాడి మోజును బట్టి ఉంటాయి. సో అది ఈ సైకలాజికల్ గేమ్ తెలిస్తేనే రియల్ ఎస్టేట్లో మంచి రేట్ వస్తుంది సార్. అందుకనే రియల్ ఎస్టేట్లో ఎప్పుడైనా కూడా సాధ్యమైనంత వరకు కొనేటప్పుడే డిస్కౌంట్కి కొనేటట్టు చూడండి. ఖచ్చితంగా రియల్ ఎస్టేట్లో అద్భుతమైన ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. కానీ సార్ నేను ఘంటాబద్ధంగా చెప్పగలను, మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో దిగితే అద్భుతమైన లాభాలు దీంట్లో ఉన్నాయండి. 1 yearలో కాదు, 5 monthsలో 6 monthsలో డబుల్ అయినవి కూడా నా స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ మనం స్టాక్ పికింగ్ కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి ఉంటుంది. అది తెలిస్తే నేను కూడా ఇదివరకు రియల్ ఎస్టేటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసేవాడిని. కానీ ఈ మధ్యన కోవిడ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నా. దీన్ని చూసిన తర్వాత ఇంక రియల్ ఎస్టేట్ జోళ్ళకి ఇంక వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సార్. ఇంకొకటి సార్, మీరు రియల్ ఎస్టేట్లో బల్క్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. కానీ స్టాక్ మార్కెట్లో నెలకి 10,000, 50,000, 5,000, 1,000 కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడం వీలవుతుంది కదా సార్. ఇంకోటి సింపుల్ చెప్తాను సార్, నాకు 2 daysలో నా అకౌంట్లో ₹1,00,00,000 పడాలంటే నేను రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నా వల్ల కాదు సార్. కానీ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, నా అకౌంట్లో ₹2,00,00,000 2 రోజులు పడాలంటే ఖచ్చితంగా నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను సేల్ చేసేసి 2 రోజుల్లో ₹1,00,00,000 నా అకౌంట్లో పడేలా చూసుకోగలను. అంటే లిక్విడిటీ సార్, లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రాఫిటబిలిటీ ఉంటుంది. కాకపోతే మనం కొంచెం రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాకపోతే మనకున్న సైకలాజికల్ బ్లాక్ అని చెప్పనా, స్టాక్ మార్కెట్లో రీసెర్చ్ చేయడానికి టైం దొరకట్లేదు. అదే కదా సార్ మెయిన్ కంప్లైంట్. నాకు తెలిసి చాలా వరకు ఇదే, దీనివల్ల ఇన్వెస్ట్ చేయరు. కానీ సార్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే టైము ప్రత్యేకంగా కుదుర్చుకోకర్లేదండి. నేను బ్యాంక్లో చాలా బిజీగా ఉంటానండి. కానీ నేను ఇదివరకు ఏంటంటే మనం చదవాల్సి వచ్చేది, చదివితే కానీ మనకు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మనకు పల్స్ తెలిసేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు అద్భుతమైన యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఇండియాలో చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి, తెలుగులో కూడా మంచి ఛానల్స్ ఉన్నాయి. నేనేం చేస్తానంటే వాకింగ్ చేసేటప్పుడు వింటా, డ్రైవింగ్లో వింటా, బాత్రూమ్ ఉన్నంతసేపు వింటూనే ఉంటా. సో నేను స్పెషల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసే టైము 15 minutes కంటే ఎక్కువ ఉండదండి రోజులో స్టాక్ మార్కెట్ మీద. ఈవెన్ దెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్. బట్ యూ మస్ట్, అంటే మీరు రీసెర్చ్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. గంటకి మీరు ఎంత సంపాదిస్తారో 1,000, 2,000, 10,000, 50,000 సంపాదిస్తారు. కానీ 1,00,00,000, 5 కోట్లు, 10 కోట్లు ఎక్స్ట్రా సంపాదించాలంటే కనీసం రోజులో 1 గంట స్పేర్ చేయాలా వద్దా? అందుకని మనం సంపదగా మారాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద దృష్టి పెట్టాలి. సో స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్న రిస్క్లు, వాటి గురించి, ప్రాఫిట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఇంకొకటి టాపిక్ ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్. నాకు తెలిసి బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటంటే పిల్లల చదువుల మీద పెట్టుబడి అండి. దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అయితే పిల్లలకి మంచి చదువు చెప్పించాలంటే నేను ఉన్నంతకాలం చెప్పించగలను, కానీ నాకేమైనా అయితే, అందుకనే ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, పిల్లల్ని ప్రేమిస్తే ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఇన్సూరెన్స్. అయితే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఇస్ ది బెస్ట్ లవ్ లెటర్ ఇన్ ది వరల్డ్ యూ రైట్ ఇన్ యువర్ ఆప్షన్స్. అయితే ఇన్సూరెన్స్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎంతకి ఇన్సూరెన్స్ చేయించాలో కూడా ముఖ్యం. చాలామంది ఇంకొకటి, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల్లో నన్ను చాలామంది ఏం అడుగుతారంటే, సార్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు బెస్ట్ పాలసీ ఏంటి, లెక్కలే మాకు అవసరం అంటారు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు బెస్ట్ కోసం వెతకండి. మనకు సూటబుల్ పాలసీ ఎంచుకోవాలి. ఇన్సూరెన్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇంకా మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను దాంట్లో ఎక్కువ టైం స్పేర్ చేయట్లా. కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇవ్వగలను. మనం ఒక 1 lakh పెట్టి బైక్ కొంటే 1 lakh ఇన్సూరెన్స్ చేపిస్తాము. 50 lakhs పెట్టి కారు కొంటే 50 lakhs ఇన్సూరెన్స్ చేపిస్తాము. కానీ
మన లైఫ్కి వాల్యూ తగ్గట్టుగా ఇన్సూరెన్స్ చేయిస్తున్నామా అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే మన వాల్యూ ఎలా లెక్క కట్టగలం? మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 50 ఇయర్స్ వ్యక్తి ఉన్నాను అనుకోండి, 60 ఇయర్స్కి సంపాదించగలడు. సో 50 ఇయర్స్ వ్యక్తి ఆయన ప్రయాణం ఇన్కమ్ 20 lakhs అయితే ఇంకొక 10 ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంది కదా. సో 10 ఇయర్స్ సర్వీస్ ఇంటూ 20 lakhs పర్ ఇయర్, అంటే 20 lakhs ఇంటూ 10 times అంతవరకు ఇన్సూరెన్స్ చేయించాలి. అలా మీరు ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా మీ రిమైనింగ్ సర్వీస్ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం మంచిది. సో ఇవి తర్వాత ఫిలాసఫీ ఆఫ్ మనీ కూడా, అంటే మనీ మేనేజ్మెంట్లో 3 parts ఉంటాయంటే, ఒకటి బెటర్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ మనీ, రెండోది క్యాల్కులేషన్స్ ఆఫ్ మనీ, థర్డ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. డబ్బుని ప్రేమించకండి, డబ్బు పట్ల జాగ్రత్త వహించాల్సిందే తప్ప ప్రేమించకండి. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ మనీ. మనం అంటే డబ్బును ప్రేమిస్తే లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయలేమండి, అది అంతవరకు మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. సో సాధారణంగా జీవించడానికి ఖర్చు అయ్యే ఖర్చు చాలా తక్కువ. సో ఎదుటి వల్ల జీవించాలనుకుంటే ఖర్చు అధికం. సో మనకు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కావాలి. సో ఇవి టు ఎర్న్ మోర్, లెర్న్ మోర్. సో ఇది నా ప్రజెంటేషన్. ఇంకొక 15 minutes టైం ఉంది కాబట్టి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే తీసుకుందామండి. కాకపోతే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో ఏంటంటే ఆన్సర్స్ ఏబిసిడి లాగా ఏదో ఒక చూస్ చేసుకోవడానికి ఉండదండి. చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తే తప్ప మనం ఆన్సర్ దొరకదు. బట్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అది తెస్తే చెప్తాను, లేకపోతే అవాయిడ్ తెలియదని చెప్పేస్తా. సో అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే. సార్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ సార్. చెప్పండి. అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాడు అడగండి. సో నాకు డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఇష్టం అండి, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో నాకు స్టాక్ మార్కెట్లో రిటర్న్స్లో నాకు 2 నాకు నచ్చుతాయి. ఒకటి ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ బాగుంటుంది, సెకండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా చెక్ అవుతుంది. వేరేస్ ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్కి ఫిక్స్డ్ అసెట్ మనకి 9% వస్తుంది అన్నా కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ పోంగు మనకు మేబీ 1 or 2% వస్తుందేమో. అది సెకండ్. ఈ మీరు చెప్పిన టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ డెఫినెట్లీ, బట్ ఇప్పుడు జీవన్ ఆనంద్ ఇప్పుడు 20 ఏళ్ల తర్వాత ₹1 కోటి వస్తాయి అంటే ఆ రోజుకి మనకి అది యాక్చువల్గా 20 lakhs ఏమో, అంటే అప్పటికి. సో అక్కడ నాకు అది నాకు అంతగా ఉంది. మేబీ నా థింకింగ్ తప్పేమో అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేయొచ్చు? ఈ 3 నా క్వశ్చన్స్ అండి. ఓకే సార్, ఈ జీవనానంద్ అన్నారు. జీవనానంద్ మీకు పాలసీ చేశారా మీరు? చేశానండి. నా బుక్లో జీవనానంద్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా రాసా. నా బుక్ చదివి జీవనానంద్ కొన్ని లక్షల మంది మానేశారు. దాని మీద ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ less than 6% అండి. less than 6%, దట్ ఈస్ less than ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ కంటే ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియా ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది బీజేపీ గవర్నమెంట్, అందరికీ తెలిసిన సత్యం అది. బీజేపీ గవర్నమెంట్ కార్పొరేట్స్కి అనుకూలంగా ఉన్నది కూడా బహిరంగ రహస్యమే. ఇంకొకటి, ఇండియాలో 65% పాపులేషను లెస్ దెన్ 35 years ఉన్నారండి. వీళ్ళు కూడా 90% లిటరేట్స్. అంటే ఇండియాలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, తినేవాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకని చాలా కంపెనీలు ఇండియాకి వస్తూ ఉన్నాయి. అందుకని స్టాక్ మార్కెట్కి ఇండియా చాలా అనుకూలమైంది. మీరు అన్నట్టుగా డోంట్ పుట్ ఆల్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్, ఖచ్చితంగా అది ఫాలో కావాల్సిందే. అయితే బంగారం మీద ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మంచిదే, కానీ ఆభరణాలు కొనడం అనేది మీకు తెలుసు కదా, 20% తరుగు తయారీకే పోతాయి. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ మీద అనుకూలంగా ఇంకో మాట చెప్పాలి. మీరు ₹1 కోటి ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకుందాం. నెక్స్ట్ డే కల్లా ఈ ₹1 కోటి వాల్యూ 90 lakhs పడిపోతే, స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు,
మళ్ళీ జన్మలో మీరు స్టాక్ మార్కెట్ వైపు చూస్తారా? లేదండి. చూడరు, జనరల్గా 99% చూడరు. చూడరు. 99.9 కానీ చూడరు. మీరు ₹1,00,00,000 పెట్టి బంగారం జ్యువెలరీ కొన్నారు, దాంట్లో 20% తరుగు తయారైపోతుంది. అంటే మీరు కొన్నది 80 lakhs. సో మీరు కొని షాపులో కొని బయటికి రాగానే దాని వాల్యూ 80 lakhs పడిపోయినట్టే కాదు చెప్పండి. యా అండి. కానీ మనం ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాం. గోల్డ్ జ్యువెలరీ కొనాలంటే 20% లాస్ అవుతుందని ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాం. సో ఇదులు పెట్టండి. మీరు 1 crore ప్రాపర్టీ కొన్నారు. కొంటే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ చార్జెస్ ఇవన్నీ కలిపితే దాదాపు 10% ఈ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చార్జెస్ అన్నీ కలిపితే మోర్ దెన్ 10% పోతా ఉంది. అంటే మీరు ₹1,00,00,000 ప్రాపర్టీ కొంటే దాంట్లో 10 lakhs ఎక్స్ట్రా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అవి చార్జెస్ పోతున్నాయి. మీరు పెట్టేది 1 crore 10 lakhs, కానీ నెక్స్ట్ డే కల్లా దాని వాల్యూ 1 crore. అంటే 10 lakhs డైరెక్ట్ లాస్ వచ్చిందా రాలేదా? రిజిస్ట్రేషన్ కాగానే దాని వాల్యూ 10 lakhs పడిపోయినట్టే కదా. యెస్. కానీ రియల్ ఎస్టేట్లో ఆ 10% లాస్కి ప్రిపేర్ అయ్యి మనం రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే మీరు అమ్మితే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులు కూడా అంతకంటే ఎక్కువ వస్తే కానీ ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు కాదు కదా. అంటే బంగారంలో కానీ రియల్ ఎస్టేట్లో కానీ ఈ 10% 20% లాస్కి ప్రిపేర్ అయ్యి మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కానీ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇవాళ 1 crore ఇన్వెస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ డేకి 10 lakhs లాస్ వస్తే మళ్ళీ జనంలో స్టాక్ మార్కెట్ చూడకూడదు అనుకుంటున్నాము. లాజికల్గా కరెక్టేనా? ఒకసారి ఆలోచించండి. అంటే అందుకనే స్టాక్ మార్కెట్లో ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాను అంటే ఇన్ ట్రాంచెస్ వాయిదాల పద్ధతిలో కొనమని చెప్తున్నాం. అంటే యావరేజింగ్ అవుతుంది కాబట్టి. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తానంటే స్టాక్ మార్కెట్ రుచి చూసిన వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా స్టాక్ మార్కెట్ వదిలిపెట్టరు. కానీ ఈ సెషన్కి ఉద్దేశం ఏంటంటే మార్కెట్లో దృష్టి పెట్టని వాళ్ళు కూడా మార్కెట్లో దృష్టి పెట్టి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎక్కువ లాభాలు లక్షల కోటీసులు కావడం ఈజీ అనేది తెలియడం కోసం నేను స్టాక్ మార్కెట్ మీద కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడాను ఈరోజు. ఇంకొకటి అంటే మార్కెట్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎక్స్ట్రా టైం ఏం అవసరం లేదండి. మనం కొంచెం మైండ్ ట్యూన్ చేసుకుంటే చాలు. ప్లస్ సైకలాజికల్ బ్లాక్, ఇది మార్కెట్ రిస్క్ ఎక్కువ ఏనే ఉంటుందని కాబట్టి సో స్టాక్ మార్కెట్ మీద ఇన్వెస్ట్ కొంత చేయండి. డైవర్సిఫికేషన్ ముఖ్యం కాబట్టి రియల్ ఎస్టేట్లో కొంత పెట్టండి. తర్వాత బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి. బంగారం ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కింద బ్రహ్మాండంగా పనికొస్తుంది. గవర్నమెంట్స్ కూడా బంగారం కొంటున్నాయండి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిన్న మొన్న పేపర్లో వచ్చింది. మన ఆర్బీఐ కూడా గోల్డ్ ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ కొన్నాన్ని చూస్తూ ఉంది. గవర్నమెంట్స్ కూడా గోల్డ్ కొంటాయి. కాకపోతే మీరు గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే సావరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ బెస్ట్ అండి. దాంట్లో ఏంటంటే 8 years స్కీమ్ అది. మీరు ఈరోజు గ్రామ బంగారం ఎంత ఉంటే అంత అమౌంట్ పెట్టి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 8 years తర్వాత ఏ రేట్ ఉంటే గ్రామ బంగారం ఏ రేట్ ఉంటే ఆ రేట్ ఇస్తారు, క్యాష్ ఇస్తారు. ప్లస్ అప్పటి వరకు 2.5% వడ్డీని కూడా ప్రతి సంవత్సరం మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తారు. సో గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే బెస్ట్ వే సావరెన్ గోల్డ్ బాండ్ బెస్ట్ వే అండి. మీరు డిమాట్ అకౌంట్లో ఉంటే ఈజీగా కొనేసేసుకోవచ్చు. సో గోల్డ్ డైవర్సిఫికేషన్ మీరు అన్నట్టుగా డైవర్సిఫికేషన్ కావాలంటే గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి. నాకు తెలిసిన మార్గం ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాఫిట్ని నేనైతే రియల్ ఎస్టేట్కి మళ్ళిస్తా. సో రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మంచి ప్రాఫిట్స్ ఉంటే ఆ ప్రాఫిట్ నేను తినేసేసి, అంటే సింపుల్ అండి, టీనేజ్ వరకు పిల్లలు బాగా పెరుగుతారు. టీనేజ్ తర్వాత పెరుగుదల ఆగిపోద్ది కదా. కొన్ని ఏరియాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ రేట్లు విపరీతంగా పెరిగినాయి. కానీ ఈ మధ్యన గ్రోత్ స్లో అయిందా లేదా? అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో ప్రతిసారి గొప్పగా ఏమి పెరగవండి. అంటే పర్మనెంట్గా ఆకాశం మధ్యలాగా పెరగదు. సో అంటే ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి అనుకోండి, కానీ జనరల్గా కండిషన్ ఇది. సో నేనైతే స్టాక్ మార్కెట్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ని అప్పుడప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్గా మళ్ళిస్తుంటాను. రియల్ ఎస్టేట్లో నేను ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే దాన్ని స్టాక్ మార్కెట్గా మళ్ళిస్తున్నాను. దానివల్ల నేను ఈ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను నేనైతే. ఐ థింక్ ఇది బెటర్ వే అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్ సార్?
సార్ మీకు దానికి ఒకటి యాడ్ చేస్తానండి. దిస్ రఘుతోట, నేను ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్ ఇన్ యూఎస్ అనమాట. అది కాకుండా అండి, జస్ట్ పంగ గారు, దట్స్ గుడ్ సెషన్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం. ఐఎమ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ విపి ఫర్ ఆత్మీయ. సో ఇంకోటి యాడ్ చేయాలంటే, రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇప్పుడు చాలా మంది, నేను ఐ థింక్ ఐ కేమ్ హియర్ లైక్ ఇన్ 2000s అండి. మాకు అప్పుడు $40-50 కి మేము రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఇండియాలో. అప్పుడు ఇప్పుడు $80 పైన దాటిందండి. ఈవెన్ ద రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ వెంట 3 times. అండ్ ద డాలర్ కన్వర్షన్ కరెన్సీ రిస్క్ ఉంటుందండి ఎప్పుడైనా ఫారెన్ కంట్రీస్ లో. సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఆ 3 times పెరిగినా కూడా మీరు అక్కడ అమ్మేసి ఇప్పుడు చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు, నా దగ్గరికి వస్తుంటారు. లైక్ దే వాంటెడ్ టు సెల్ దోస్ ల్యాండ్స్ ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ దర్ కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ డాలర్ కన్వర్షన్ వల్ల వాట్ ఎవర్ దే ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ ఆల్సో ట్యాక్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, they may get little profit. So they need to invest in different asset classes, tax free, tax advantage. So avanni chuskoni chesukovali. So not directly only putting in India real estate market depend ayi cheyakudu alantivi. So I would advise that one also. Think about your and everything. Meer cheppinattu, like it depends on person to person. Right? So you go with any financial mentor or advisor or anybody and come up with your plan. సో అందుకనే పర్సనల్ ఫైనాన్స్, అందుకనే దీన్ని పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అన్నారు. అంతే, ప్యూర్లీ పర్సనల్ కదా. That's right. Yes. డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ కదా సార్. అవునండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యాడింగ్. ఎస్ సార్, చెప్పండి సార్. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, నాది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఎన్పిఎస్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటండి? ఎన్పిఎస్ చాలా మంచి స్కీమ్ అండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ ఛార్జెస్ చాలా తక్కువ, అసలు నెగ్లిజిబుల్. సో గ్రోత్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉందండి. మోర్ దాన్ 10% గ్రోత్ ప్రతి సంవత్సరం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎన్పిఎస్ ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను ఎంప్లాయీస్కి నేను ఒక సజెషన్ ఏంటంటే అండి, ఎన్పిఎస్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, 60 years తర్వాత 60% మనం తీసుకోవచ్చు, 40% ఖచ్చితంగా యాన్యుటీ తీసుకోవాలి. బట్ యాన్యుటీ రేట్స్ ఆర్ చాలా తక్కువ అండి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర ఈ పెన్షన్ ఫండ్ 10 కోట్లు అయిందనుకోండి, 10 కోట్లు ఎక్కువ రిటర్న్ వచ్చేలాగా సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్ స్కీమ్లో పెట్టచ్చు, లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టచ్చు, లేదా స్టాక్ మార్కెట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎన్పిఎస్లోకి వచ్చేటప్పటికి పూర్తిగా మనం తీసుకోలేము, అది డిసడ్వాంటేజ్. కాకపోతే ఎన్పిఎస్లో 5 lakhs వరకు మన ఫండ్ వాల్యూ ఉంటే దాన్ని మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో నేను అందుకని జనరల్గా ఏం చెప్తానంటే, 5 lakhs వచ్చేంత వరకు ఎన్పిఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఛార్జెస్ తక్కువ, గ్రోత్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే, ఎన్పిఎస్లో ఏంటంటే జనరల్గా చెప్తాను, ఈ యూలిప్లు అంటే మామూలుగా అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్లో వాలటాలిటీని చూసి బెంబేలు పడరు, ధైర్యంగా ఉంటారు. కానీ జనరల్గా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, లాంగ్ టర్మ్ అని స్టాక్ మార్కెట్లో దిగుతారు, కానీ థింకింగ్ మాత్రం షార్ట్ టర్మ్ థింకింగ్ ఉంటుంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఎన్పిఎస్ కానీ యూలిప్ కానీ చేరితే రోజు వెళ్ళి నా ఫండ్ వాల్యూ ఎంత ఉందని చెక్ చేసుకోరు. సో లాంగ్ టర్మ్ ఉండే అవకాశం ఎన్పిఎస్లో ఎక్కువ ఉంది. అది సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఎన్పిఎస్ పెళ్లి లాంటిది, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్టాక్స్ అనేది డేటింగ్ లాంటిది. ఎప్పుడు కానీ బయటకు రావచ్చు. కాబట్టి అది అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ కూడా మారుతా ఉంది. ఎందుకంటే కాస్త కంట్రోల్ లేని వాళ్ళు బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ నాట్ మోర్ దాన్ 5 lakhs అయితే ఫండ్ వాల్యూ వచ్చేంత వరకు అయితే ఖచ్చితంగా ఎన్పిఎస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను. నేను కూడా చేస్తూనే ఉన్నాను. సో నా ఫండ్ వాల్యూ 5 lakhs దాటకుండా చూసుకున్న ప్రస్తుత కండిషన్స్ ప్రకారం. అబోవ్ 5 lakhs అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే యాన్యుటీ చాలా తక్కువ ఉండే. ఐ డోంట్ లైక్ దట్ యాన్యుటీ రేట్. చాలా తక్కువ ఇస్తారు, ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ కమిట్మెంట్ కాబట్టి ఎక్కువ ఇవ్వరు వాళ్ళు ఎన్పిఎస్లో యాన్యుటీ. అది థ్యాంక్స్ అండి. సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సెషన్ చాలా బాగుంది. కళ్ళు తెరిపించారు. అయితే నాలాంటి వాళ్ళకి నేను ఇంకా స్టార్ట్ కూడా చేయలేదు, మళ్ళీ ఉంటుంటా కానీ చేయట్లేదు. బట్ సార్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనకి ఇన్సూరెన్స్ లోనండి, యూఎస్ లో అట్లీస్ట్ డిఫరెంట్ ఎలా ఉంటాయి ఇన్సూరెన్స్, ఎలా ఉంటాయి అంటే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, ఈలిప్, తర్వాత మన హోల్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదండి. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ వర్సెస్ యూనివర్సల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది కదండి. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బేసిస్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని ఉంటాయి కదా. కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఇన్సూరెన్స్కి వెళ్ళొద్దు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి సపరేట్ స్టాక్ మార్కెట్ లాంటివి పెట్టుకోవాలి,
ఇన్సూరెన్స్ అంటే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అని అంటుంటారు. కొంతమంది యాన్యుటీ కోసం చూస్తే మనకి యూలిప్ లాంటివి బెటర్ అని కూడా చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్ అండి? సార్, ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ ఓన్లీ అండి. డోంట్ మిక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్. ఎందుకంటే మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలండి. ఇప్పుడు యూలిప్ నేను అందుకని చెప్తున్నాను, అవగాహన ఉన్నవాళ్ళైతే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్లో కానీ లేదా డైరెక్ట్ యూలిప్లో కానీ కట్టమని చెప్తాను. కానీ అంటే యూలిప్స్ కూడా సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లస్ మ్యూచువల్ ఫండ్. కాకపోతే ఈ అంటే అవగాహన లేని వాళ్ళు ఈ రోజు మనం మొబైల్ ఇచ్చిన తర్వాత రోజు నా ఫండ్ వాల్యూ ఎంత ఉందని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది. అట్లాంటి వాళ్ళు ఎందుకురా బాబు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, రోజు వెళ్ళి మన వాల్యూ ఎంత పెరిగిందో, మన భూమి వాల్యూ ఎంత పెరిగిందో పోయి చూస్తామా? చూడం. అలానే స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ చేసామంటే లాంగ్ టర్మ్ ఉండాలి. సో అలా ఉండలేని వాళ్ళు, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేని వాళ్ళకి మాత్రం యూలిప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమనే మధ్య మార్గం, అంటే ఆల్టర్నేటివ్గా అడ్వైజ్ ఇస్తాను తప్పితే డైరెక్ట్గా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ చేసేసుకొని మ్యూచువల్ ఫండ్ చేయటం బెస్ట్ అండి. అవగాహన పెంచుకొని డైరెక్ట్గా స్టాక్స్లో చేయటం ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అలా అని చెప్పి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో తక్కువ బ్రహ్మాండమైన 50-60% యాన్యువలైజ్డ్ గ్రోత్ ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. సో వాటిని చూసుకొని మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడమే. సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్. వెంకట్ గారు, నేను రఘుతోటేనండి. లైక్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అండి. షేర్ మై ఫోన్ నెంబర్ లైక్ ఆన్ ది ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ హియర్. అలా we can talk on those. Okay. రాజేంద్ర గారు, రాజప్రసాద్ గారు సార్ చెప్పండి సార్. ఒక క్వశ్చన్ అండి. రాజప్రసాద్ గారు, చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం అండి. రాజప్రసాద్ గారు, మీరు మాకు ఎన్ఆర్ఐస్ గా ఉన్న వాళ్ళకి మనీ మేనేజ్మెంట్ లో ఒక, అంటే మీ ఇప్పటివరకు మీరు బోల్డ్ సెషన్స్ చేశారు. You have read lot of people, lot of cases, case by case you may have come across many people. మా అందరికి క్విక్ గా అడాప్ట్ చేసుకుని త్వరగా, అంటే లైఫ్ చేంజింగ్ ఫైనాన్షియల్ సైడ్ లైఫ్ చేంజింగ్ ఆర్ మేబీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఏమైనా మీ నోటీస్ లో ఉన్నవి షేర్ చేయగలుగుతారా మా మెంబర్స్ అందరికి? ఒక 5 టిప్స్ గానీ ఉన్నా. అయినా మీరు షేర్ చేశారు, బట్ ఇంకేమైనా ఎనీథింగ్ దట్ కెన్ క్విక్లీ హెల్ప్ అస్? సార్, నేను ఫస్ట్లో ఒక మాట చెప్పాను సార్, ఈ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో మనం డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేలా ఉండాలి తప్పితే ట్యాక్స్ సెక్యూరిటీగా ఉండకూడదు. మీకు మీరే మీ ఫ్యామిలీ ఫైనాన్స్ డాక్టర్ కావాలండి. ఎందుకంటే ఎవరిని కూడా పూర్తిగా నమ్మొద్దు. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అన్నీ తెలిసిన సర్వజ్ఞులు ఎవరు భూమి మీద ఎవరు లేరండి. తర్వాత పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అనేది టోటల్లీ పర్సనల్. ఎందుకంటే నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వస్తారు, చాలామంది వస్తారండి. కౌన్సిలింగ్ వచ్చే వాళ్ళు 70% నన్ను ఏమడగలవో వాళ్ళకి తెలియదు. అంటే అడగాలన్న క్వశ్చన్ వేరు, అడిగే క్వశ్చన్ వేరు. అంటే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే తెలుస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ఇప్పుడు నేను మనీ పర్స్ 1, Part 1, Part 2, Part 3 బుక్స్ రాశాను. దీంట్లో మోర్ దాన్ 700 pages రాశాను. ఇవి చెప్పాను కదా, ABCD రూపంలో ఉండవు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను జనరల్గా ఆన్లైన్ సెషన్స్ జనరల్గా అవాయిడ్ చేస్తాను. కారణం ఏంటంటే అండి, మనకు పూర్తిగా అవగాహన రావాలంటే ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్స్ మ్యాటర్ ఆల్రెడీ సీరియస్ మ్యాటరు. దీంట్లో మధ్య మధ్యలో వీడియోస్ చూపించుకుంటూ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అయితే కొంచెం ఎక్సలెంట్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండి. ప్లస్ లోపల కూడా వెళ్తుంది. యాక్చువల్గా మన లైఫ్లో ఫైనాన్షియల్గా మార్పులు రావాలంటే నేను చెప్పేదాన్ని బట్టి మీ లైఫ్ మారదు సార్. నేను చెప్తుంటే మీకు మీరు ఏం చెప్పుకుంటారో, మీ సెల్ఫ్ టాక్ ఉంటుంది చూడండి, దాన్ని బట్టి మీ లైఫ్ మారుతుంది. సో నేను అంటే అది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లో, అంటే డైరెక్ట్ ఫిజికల్ సెషన్లో అయితే మాత్రమే జనరల్గా కావాల్సిన టోటల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో మీరు కావాల్సిన, అంటే మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ కావాలంటే నా బుక్స్, మనీ పర్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో చాలా డీటెయిల్గా రాశాను. ఇంకొకటి నా సలహా ఏంటంటే, ఎనీ బుక్ ఇట్స్ టు బి రెడ్ 3 times అండి. ఫస్ట్ టైం చదువుతున్నప్పుడు అంటే కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. రెండోసారి చదువుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ని మన లైఫ్ అన్వయించుకుంటూ చదువుతాం అనమాట. మూడోసారి చదువుతూ ఉంటే దాంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ కంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ మనకు తడతాయి. దాంట్లో 10 పాయింట్స్ ఉంటే 20 పాయింట్స్ తడతాయి. కారణం ఏంటంటే విల్ బి యాడింగ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్. సో 3 times చదివితే కానీ పరిపూర్ణం కాదు. ఎనీ మంచి బుక్, మంచి పుస్తకం ఏదైనా కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. రాజప్రసాద్ గారు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు.
ఒక క్వశ్చన్ రైట్ సార్. అడుగుతున్నారు, ఒకసారి చూద్దామండి. రఘు గారు, ఓకే. రఘు తోట గారు ఎవరు అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్? యా ప్లీజ్ గో హెడ్ అండి. యా లాస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకొని క్లోజ్ యా చేద్దాం. వన్ యా క్వశ్చన్ అండి. నార్మల్గా వచ్చేసరికి వీ బీయింగ్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ వీ డోంట్ గెట్ ఎనీ పెన్షన్ సార్. రైట్. సో నార్మల్గా ఇందాక మీరు ఒక పాయింట్లో చెప్పినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఏదో ఒక రూపాయన పెన్షన్ వచ్చింది, కానీ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్కి పెన్షన్ గురించి అంటే రెగ్యులర్గా జరిగే ఖర్చులు మాత్రం ఎప్పుడు ఆగవు. అది కరెంట్ బిల్ అవును. కట్టనివ్వండి, ఫుడ్ తినివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి. అవును. మీరు దాని మీద మీ 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 అభిప్రాయం తెలుసుకుందామని. సార్ ఇందాక మీరు మాట చెప్పారు, అంటే సెక్యూర్డ్ లైఫ్ శాలరీస్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సింది కన్జంప్షన్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసుకోండి. అంటే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కంటే ముందు కన్జంప్షన్ ఫండ్, అంటే 3 months ఎక్స్పెండిచర్ కానీ 6 months మ్యాక్సిమం 6 months ఎక్స్పెండిచరు కన్జంప్షన్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసుకోండి. అన్ఫోర్స్డ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కోసం ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసుకోండి. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం. అందుకని నేను రిటైర్మెంట్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోండి. రిటైర్మెంట్ కూడా ఫైర్ కాన్సెప్ట్, ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ రిటైర్ ఎర్లీ. సో అదొక రిటైర్మెంట్. నార్మల్ రిటైర్మెంట్ 60 yearsకి 60 నార్మల్ రిటైర్మెంట్. ఇంకొక అతి ముఖ్యమైన రిటైర్మెంట్, నేను చాలా మందికి ఎంప్లాయీస్కి ఏం చెప్తానంటే, ప్లాన్ ఫర్ యువర్ సెకండ్ రిటైర్మెంట్. అంటే 60 yearsకి మన రిటైర్మెంట్ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా 60 yearsకి వచ్చేలాగా ఉంటాయి. కానీ మనం 85-90 years దాకా బతికే ఛాన్స్ ఉంది. సో 60 yearsకి బల్క్ అమౌంట్ వస్తే దాన్ని ఎమోషనల్గా స్పెండ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందండి. అందుకని నేను చాలా ఫ్యామిలీస్ చూశాను, ఈ రిటైర్మెంట్ ఫండ్స్ అన్ని కూడా 75% 75 years ఏజ్ ఇచ్చినప్పటికల్లా జీరో అయిపోతా ఉంది. అందుకని నేను ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏం చెప్తానంటే, ప్లాన్ ఫర్ యువర్ సెకండ్ రిటైర్మెంట్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 75. 75కి బల్క్ అమౌంట్ వచ్చేలాగా కొన్ని సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడం మంచిది. సో అప్పుడేంటంటే 75కి మీకు బల్క్ అమౌంట్ వస్తే, అంటే అప్పటికి పిల్లలు సెటిల్ అవుతారు, కొడుకులు మనవాళ్ళు కూడా వచ్చేసి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మీరు ఇవ్వాల్సిన స్టేజ్లో ఉండరు కాబట్టి 75 yearsకి సెకండ్ రిటైర్మెంట్ ఫండ్ వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇంకొక 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు బతికినా కూడా అది మీ రిటైర్మెంట్ నీడ్స్ని ఖచ్చితంగా టేక్ కేర్ చేస్తుంది. సో అందుకనే మీరు మీ రిటైర్మెంట్ నీడ్ గురించి కరెక్ట్గా గుర్తించారు. సో ఈ సెకండ్ రిటైర్మెంట్ కూడా ప్లాన్ చేయండి అని చెప్తాను నేనైతే. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ అండి. రాజప్రసాద్ గారు, అయినో మీరు బిజీ ఉన్నారు, సార్. విజయవాడలో ఉన్నారని చెప్పారు కాబట్టి. అవునవును, ట్రైన్ క్యాచ్ చేయాలి. యా షూర్. I don't want to take too much time అండి, బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బిజీ స్కెడ్యూల్ లో కూడా మాకు ఈరోజు సెషన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ రాజప్రసాద్ గారు. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆత్మీయ ఐ వాంటెడ్ టు థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ అప్రిషియేట్ యువర్ సపోర్ట్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you. విల్ షేర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ మెంబర్స్ అండి. థ్యాంక్స్ అ లాట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా నేను నా సెషన్ జనరల్గా వీడియోస్ అన్ని మిక్స్ తోటి ఎంజాయ్ చేసేట్టుగా ఉంటుంది. బట్ ఆన్లైన్లో ఈ వీడియోస్ అవన్నీ కొంచెం ఉంటాయి కూడా, ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ప్లే చేయలేదు. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, నేను ఎంతడు మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను రాజప్రసాద్ గారు. మా వన్ ఆఫ్ ద కీ గోల్స్ ఆఫ్ ఆత్మీయలో కూడా మాకు ఏంటంటే, we also do lot of women empowerment programs అండి. మీరు అదే you are part of, మీరు మీ రెగ్యులర్ డే జాబ్ లో కూడా I know you are helping రూరల్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు SBIకి. So I think there is some synergy that we can combine and between Atmiya and along with under your guidance, or maybe there we can brainstorm a few initiatives under your leadership and then seek out new opportunities. నేను తర్వాత మళ్ళీ డీటెయిల్ గా మాట్లాడుతామండి. మా టీము మేము విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ విల్ కనెక్ట్ విత్ యూ రాజప్రసాద్ గారు. అదే థ్యాంక్ యూ అండి, కరెక్ట్గా గుర్తు చేశారు. మేము ఏంటంటే, నేను వర్క్ చేసేది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూరల్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. దిస్ ఈజ్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాం. ఇది మేము రూరల్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ అయితే బ్యూటీ పార్లర్లు, టైలరింగ్, మగ్గం వర్క్, ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, అలానే జెంట్స్ అయితే 2-wheeler మెకానిజం, హౌస్ వైరింగ్, ఏసీ మెకానిజం లాంటి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్కి మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. వారికి అంటే మీరు అంటే మీ ఐడియాలజీలో నేను చూశాను కాబట్టి
అంటే హెల్పింగ్ ది పూర్ పీపుల్ కూడా ఉంది కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ సభ్యులు ఎవరన్నా ఇండియా వచ్చినప్పుడు దయచేసి మా ఇన్స్టిట్యూట్ విజిట్ చేయండి. మీ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ కూడా మా ట్రైనీస్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మా దగ్గర టైలరింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి చాలా పూర్ ఉంటారండి. కొంతమంది ఫోన్ లేని వాళ్ళు కూడా వస్తారు. నేను ఒక మాట చెప్పగలను, గత 4 ఏళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్నా. ఈ 4 ఏళ్లలో చాలాసార్లు కన్నీళ్ళు కాల్చా వాళ్ళ కష్టాలు చూసి. సో కొంతమంది ఇంకా సరోదయులతో సజెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి టైలరింగ్ మెషిన్స్, మగ్గం స్టాండ్స్ అట్లాంటివి కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. సో మీ సభ్యులు ఎవరైనా కూడా ఇండియా వచ్చినప్పుడు దయచేసి విజిట్ చేయండి. మీ వర్క్స్లో పార్ట్ కింద కూడా మా ఇన్స్టిట్యూట్ని కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Sure, Thanks to తప్పకుండా all. అండి. I want to talk on the same lines. Yeah, thanks అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మా టీము, మా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ టీము అండ్ మా ఫ్యాక్ట్ డైరెక్టర్ వీరందరూ దే విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ అండి. మనం విడిగా మనం ఇంకో కాల్లో సెపరేట్ మాట్లాడతాం. ఓకే రైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్. యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. We have fire session in the next few minutes అండి. Please attend that. Okay. Thank you రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.